ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी MA ओडिया MAOD 9 थर्ड सेमिस्टर ब्लॉक 1 यूनिट 4 आलोचना करिबा आत्मपरीक्षण प्रश्नावली संक्षिप्त उत्तर प्रश्नावली एक रक एक संवाद संगठनर संपादकीय संरचना विषय रे विस्तृत भावे लेख। संवाद सरबराह संस्थार संपादकीय संरचना साधारणतः एक न्यूज एजेंसी बा संवाद सरबराह संस्थार निम्नलिखित विभाग गुड़िक रही है यथा संवाद विभाग, एडिटिंग बा संपादना विभाग, सूचना अध्ययन और अनुसंधानमूलक विवरणी विभाग, संवाद सेवा और मार्केटिंग बा विपणन विभाग, प्रशिक्षण और विकास एवं वैदेशिक संपर्क विभाग, वैषयिक कार्य विभाग, प्रशासनिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। सेथिरु संपादना विभाग आलोचना करिबा। संपादना विभाग रो अधीन रही है वैदेशिक संवाद संपादना विभाग, आंचलिक संवाद संपादना विभाग, वैदेशिक संवाद सेक्शन बा अनुवाद, टीवी और रेडियो नियंत्रण विभाग। यही सब विभाग मुख्य कार्य है एजेंसी जरिया देश और देश बाहर आसुथबा संवादर संपादना करिबा बा एडिटिंग करिबा, संवाद को जांच करिबा एवं संवाद जोगेवा पूर्वर विषयर स्पष्टता और सत्यता को भल भाव परखिबा। साधारण बुलेटिन रु न्यूज एजेंसी को संवाद सरबराह फेडरेशन ऑफ अरब न्यूज एजेंसीज बा FANA और अन्यान्य तटस्थ न्यूज एजेंसी गुड़िकर संवाद एकत्रीकरण करिबा। आरब और वैदेशिक न्यूज एजेंसी गुड़िकर आसुथबा संवादर जांच करिबा, प्रासंगिक संवादर चयन एवं पुनः संपादना बा रीएडिटिंग करी ताहाकु जोगाइबा। रेडियो स्टेशन रु प्रसारित हेउथबा संवादर जांच करी साधारण बुलेटिन निमंते प्रासंगिक संवाद को चयन करिबा किंबा सूचना विभाग को ताहा पठाइबा। आरबीय भाषार संवाद को इंग्राजी अनुवाद करी एजेंसी जरिया ताहाकु जोगाइबा। न्यूज एजेंसी किछि आरबीय और वैदेशिक संवादपत्र एवं इंटरनेट रे प्रकाश पाउथबा इंग्राजी, फरासी, हेब्रू भाषा र संवाद को अनुवाद करिबा एवं ए सब को संपादना विभाग को पठाई एजेंसी निमंते प्रासंगिक रहितबा संवादर प्रसार करिबा। प्रश्न एक रख संपादकीय विभाग रे थिबा विभिन्न संपादकों कार्यकारिता वर्णना कर। संवाद संस्थार संपादकीय संरचना माध्यमर मौलिक वैषयिक प्रभेद अनुजाई भिन्न भिन्न रही है। जेपरिक मुद्रण गणमाध्यम मध्य आसुथबा संवादपत्र और पत्रिका एवं अन्यान्य संपादकीय बहुल भावे लिखित शब्द और स्थिर चित्र बा स्टिल फोटोग्राफ व्यवहार करथाय। रेडियो और टेलीविजन हेउछि वैद्युतिक गणमाध्यम जेउठी ऑडियो क्लिप एवं वीडियो फुटेज रो एडिटिंग होई प्रसारण योग्य करा जायथाय। नाना सूचना संग्रह और प्रसारण को दृष्टि रे रखी आजिकाली संवाद सरबराह संस्था गुड़िक भी भिन्न भिन्न संपादना कार्यक्रम तुलाउछंती। तो आलोचना करिबा किपरि गोटे खबर कागज बा पत्रिकार संपादकीय संरचना होइथाय। यदि लक्ष्य करिबा तबे प्रथमे रही थांती जणे मुख्य संपादक बा एडिटर इन चीफ, तांकु सहयोग करिया पय रही थांती कला निर्देशक बा रचनात्मक निर्देशक बा कला संपादक, अलंकरण निर्देशक मध्य तांको कहा जाए। तत्सहित रही थांती किछि डिजाइनर्स एवं रही थांती किछि पिक्चर एडिटर बा चित्र संपादक, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर्स बा पाठ संशोधक, प्रोडक्शन मैनेजर, उत्पाद परिचालक
ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ପାଦକ। ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ନିମନ୍ତେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଓ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତିଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ। ଡିଜାଇନରମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବି ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାଂଗଠନିକ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କୌଶଳ ସହିତ ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦ ଭେଟିଦେଲା ବେଳେ ତାହା ଭଲ ଦେଖାଯିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଯଦିଓ ବେଳେବେଳେ କଡ଼ା ସମୟସୀମା ଓ କଡ଼ା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଦଳର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜେଟକୁ ବିଚାରରେ ରଖି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବା ଏଡ଼ିଟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ବା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକ ସଂରଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶିତା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶନର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିନାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କଠିନ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗରେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବନ୍ଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରଚନାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଥବା ଅଳଙ୍କରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏକ ପ୍ରକାଶନ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ, କିଭଳି ବିଚାର ରଖିବ, ପାଠକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପେଶ କରିବ, ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ। ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିଫ୍ କପି ଏଡ଼ିଟର, ପିକ୍ଚର ଏଡ଼ିଟର, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଯଥା ବିୟୁଟି ଏଡ଼ିଟର, ଫ୍ୟାସନ୍ ଏଡ଼ିଟର, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏଡ଼ିଟର ଏ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ଦଳର ଏହିସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଓ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ, ଯିଏକି କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ତାଙ୍କୁ ରଚନାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଳଙ୍କରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ଯେ ପ୍ରକାଶନ ଦଳରେ ପ୍ରମୁଖ ରଚନାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କିନ୍ତୁ ସମାନ। ଯଦିଓ ଆର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବା କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ବୋଧନ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅଟେ, ସଂଗଠନ ନିମନ୍ତେ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ କଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ସେ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ରହିଥାନ୍ତି ଡିଜାଇନର୍ସ। ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରକାଶନକୁ ଚିତ୍ରିତ ବା ଡିଜାଇନ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ସେହିପରି ରହିଥାନ୍ତି ପିକ୍ଚର ଏଡ଼ିଟର ବା ଚିତ୍ର ସମ୍ପାଦକ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିବା ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଅର୍ଥରାଶି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦେୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ରହିଥାନ୍ତି କପି ଏଡ଼ିଟର। ଏହି ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଏହା ସହ ଲେଖାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କିଭଳି ବଜାୟ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା। ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓ ଏଥି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଲେଖ ବା କିକର୍ସ ଏସବୁକୁ ଏହି କପି ଏଡ଼ିଟର ମାନେ ହିଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର୍ସ ବା ପାଠ ସଂଶୋଧକ।
ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପାଠର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବନାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଅତିରିକ୍ତ ପାଠକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କପି ଏଡିଟରଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ବା ଉତ୍ପାଦ ପରିଚାଳକ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସିଡ୍ୟୁଲ ବା ଉତ୍ପାଦ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ତଥା ସ୍ଥାବର ବସ୍ତୁର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଏଥିସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ମୁଦ୍ରଣ ଗୃହ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଲିଖିତ ପାଠ, ଛବି, ଡିଜାଇନିଂ, ଏଡିଟିଂ ଆଦିର ସମୟସୀମା ଏମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ପାଦକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାଶନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାସନ ମାଗାଜିନ୍ ବା ପତ୍ରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫ୍ୟାସନ ଏଡିଟର ବା ବିୟୁଟି ଏଡିଟର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ସେକ୍ସନ ବା ବିଭାଗର ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପତ୍ରିକା ନିମନ୍ତେ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କପି ଲେଖିବା, ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ ଛବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଏକ ସମ୍ବାଦ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକୀୟ ସଂରଚନା ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ख, ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିଭାଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଉପସମ୍ପାଦକଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣାବଳୀ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ଭାଷାରେ ଦଖଲ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଭାଷାରେ ଦଖଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଉପସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଭାଷାରେ ଦଖଲ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସେ କେବଳ ସହଜ ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସଙ୍ଗତି ବା ଅସଙ୍ଗଠିତ, ଅର୍ଥହୀନ ଓ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭାଷା ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ ସିଧା, ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେହିପରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପାଠର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଂଶୋଧନ ବା ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ସଂକୋଚ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଉପସମ୍ପାଦକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ହୋଇଥିବେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଓ ଘଟଣାର ଚୟନ କରିପାରୁଥିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠାରେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଏହି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେତିକି ପରିପକ୍ୱ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଯେପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିବେ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଉପସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶ୍ ରହିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଉପସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୋକପାତ ପରେ ବି ଉପସମ୍ପାଦକ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ଗଭୀର ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି, ଯଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରୁ, ଜାତୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ। ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଖବରର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ଉପସମ୍ପାଦକ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଏପରି ସମ୍ପାଦନା କରିବେ ଯାହା ଏକ ବିଶାଳ ସଂରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ରହିପାରୁଥିବ। ସମ୍ପାଦନାରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସଂରଚନାକୁ ସଂଗଠିତ ରଖିବା। ନିଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନୀତି ଓ ଦର୍ଶନ ବାବଦରେ ଉପସମ୍ପାଦକ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଭାଷା ବାବଦରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ପ୍ରାସାଦ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଏହାର ରାଜନୀତି ଭଳି ଶହ ଶହ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା ସମ୍ପାଦନାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଜଣେ ଉପସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଓ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବ୍ଲକ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 4ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ।
आशा करुच्ची आपनको उपकार आसिबो। धन्यवाद।